प्रभु को संतुष्ट कर आसंतु हमने पुरातन उपासना संगीत गोटे गीत गाइबा प्रभु न तेज हे मते दूर को गीत मैंने समस्ते जानू आउ समस्त भक्ति भाव गीत मैंने गाइबा एवं शुणा और गीत गाऊ गाऊ प्रत्येक निज निज प्रभु निकट कर मन को प्रभु आड़े समर्पण प्रभु नाते जाहे मते दुराकु प्रभु नाते जाहे मते दुराकु आशीची तुम मुझको शरण लेवाको प्रभु नाते जाहे मते दुराको मोतिया भागा जन पाप भरे अवसान मोतिया भागा जन पाप भरे अवसान आसीची मुक्ति निमित्त क्षमा पाइबाको प्रभु नाते जाहे मते दुराको सिंदूर समादोरित अच्छी मरुदे पूरिता सिंदूर समादोरित अच्छी मरुदे पूरिता देई रक्त कर धौत शुक्ल होइबाको प्रभु मते जाहे मते दुराको प्रभु नाते जाहे मते दुराको पापी नीलोता दे जेऊ पद दिला धोई पापी नीलोता दे जेऊ पद दिला धोई धरुछि खेदित होई कृपा पाइबाको प्रभु नाते जाहे मते दुराको आसीछि तुम बचामोको शरण नेबाको प्रभु नाते जाहे मते दुराको थैंक यू प्रभु तुम्हें जब आमान को दूर कर देव पिता किए आमान सपक्ष ठिया हो पारे प्रभु केवल तुम्हें आमान प्रभु तुम्हें आमान रक्षक तुम्हें आमान चालक प्रभु तेणु आम तुम निकट निज समर्पण करो तुम्हें दया कर तुम्हें दया कर तुम्हें रूह साथे साथे ए जीवन
ସାରା। Praise the Lord. ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲିଦେଲ, ତେଣୁ ତୁମ ନାମର ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜୀବନ ସାରା। ତୁମେ ରୁହ সাথে সাথে এ জীবন সারা। ভুলি সবু চালুথিবি, ভুলি সবু চালুথিবি তুম পଛେ পরা। এ জীবন সারা ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜୀବନ ସାରା। ଭୁଲି ସବୁ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ପଛେ ପରା। ଏ ଜୀବନ ସାରା ବହୁ ଦୂର ପଥ ମୋର, ପଥେ କେତେ ଅନ୍ଧାର। ବହୁ ଦୂର ପଥ ମୋର, ପଥେ କେତେ ଅନ୍ଧାର। ତୁମେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ମୋର ହେବି ନାହିଁ ଦିଗହରା। ଏ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜୀବନ ସାରା। দুঃখ যেবে আসে মনে, ଯିବି ତୁମ ସନ୍ନିଧାନେ। ଦୁଃଖ ଯେବେ আসে মনে, ଯିବି ତୁମ ସନ୍ନିଧାନେ। ତୁମେ ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୋ ଝରିବନି ଅଶ୍ରୁଧାରା। ଏ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜୀବନ ସାରା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ନଥିବେ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତା। ଧନ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କେଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲ, କେଡ଼େ ଦୟା କଲ, କେଡ଼େ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣିଲ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କଲ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ, ସ୍ନେହ କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତୁମେ ନିଜେ ଆସି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ବାସ କଲ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ସ୍ନେହମୟ, ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ, ହେ ଯୀଶୁ ଚିର ସୁନ୍ଦର। ଦେହି ଦେହ ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ମୋର ସଦା ଗାଇବି ତୁମର।
यीशु हे मोर सदा गाइबी गुण तुमरा यीशु हे मोर सदा गाइबी गुण तुमरा। सत्य प्रभु आमे तुम निकट को आसुची प्रभु तुम्हें अमान को दया करो अमान कर सहवर्ती परमेश्वर हुआ तुम्हारे पवित्र वाक्य दे अमान को सजाड़ी दिया बोली प्रार्थना। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मक्षीण चरणरा तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मक्षीण चरणरा चला पथे से आलोक चला पथे से आलोक मो सारा जीवनर तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मक्षीण चरणरा। करम चक्षु प्रसन्न करिबी व्यवस्था ध्यान करम चक्षु प्रसन्न करिबी व्यवस्था ध्यान तब शासन दयावान तब शासन दयावान हेउ मो जीवने बरा तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मक्षीण चरणरा तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मक्षीण चरणरा। करम चक्षु प्रसन्न करिबी व्यवस्था करम चक्षु प्रसन्न करिबी व्यवस्था ध्यान तब शासन दयावान तब शासन दयावान हेउ मो जीवने बरा तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मक्षीण चरणरा। स्वर्गीय पिता तुम वाक्य जेपरि आम हृदय रखी आगामी जीवन को सजाड़ी पारिबु एथिपाई तुमे आम दया करो। Thank you, Lord. तब वाक्य अटे सिद्ध परिचित पुणि नित्य तब वाक्य अटे सिद्ध परिचित पुणि नित्य संपदे अब विपदे संपदे अब विपदे हेउ मो जीवन बरा तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मक्षीण चरणरा तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मक्षीण चरणरा। चिरस्थायी से विधान नहीं केबे खंडन चिरस्थायी से विधान नहीं केबे खंडन
से जीवन जलाकार से जीवन जलाकार हेउ आत्मार आहार तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मक्षीण चरणर चला पथे से आलोक चला पथे से आलोक मो सारा जीवनर तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मक्षीण चरणर। धन्यवाद दौची प्रभु तुम्हारी पवित्र नाम प्रभु तुम्हारी आश्चर्य नाम को धन्यवाद करुछु तुमर से मधुमय नाम को धन्यवाद करुछु प्रभु तुम्हें आम को उद्धार करने पाए स्वर्गर सुख त्याग करे धरा पृष्ठ को आसिला प्रभु आमान को निमंत अनेक दुख कष्ट निंदा ताड़न सहिला प्रभु शेष कृषि पर अपना जीवन दान कल प्रभु धन्य तुम्हारी प्रेम धन्य तुम्हारी असीम दया प्रभु तुम परी प्रेमिक परम बंधु आम क्या पाई पार तुम्हें अपना पवित्र रक्त आम को किणिल प्रभु आम को निजर कल आम को धार्मिक कल प्रभु आम को स्वर्गर गोटे प्रजा करने तुम्हें आम को मनोनीत कल धन्यवाद आम जेपरी एक मन प्राण हृदय दे तुम प्रशंसा कर तुम्हारी लोक हेब प्रभु तुम्हें जेपरी आम किणिल तहिर मूल्य सकाशे आम निजको सर्वदा तुम पाद तल समर्पण कर मन प्रभु विपदपूर्ण जगत ए पापमय जगत आम किपरि धार्मिक आचरण कर दया कर प्रभु से दिन नह समग्र जगत पापरे परिपूर्ण था किंतु नह अपना परिवार को सजाड़ी धार्मिक करें परिशेष प्रभु से जगतर समस्त मंदरु विपदरु जल प्लावन गोटे परिवार को सुरक्षा कर प्रभु रखिपारे आम जेपरी निज परिवार प्रभु ए मंदमय जगत पापपूर्ण जगत सजाड़ी पारू दया कर प्रभु आम को कथा कह तुम प्रिय दास द्वारा कथा कही आम प्रत्येक को आत्मिक परिस्थिति आनी मैंने जिते अच्छु प्रत्येक दया कर मैंने वाक्य शुणु शुणु हृदय को सजाड़ा पारू पुनर्बार तुम नाम को धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा दे प्राणकर्ता शीघ्र आसुवा प्रभु जीशु नाम रे समस्त निवेदन मागुछि धन्यवाद आज्ञा प्रभु आपण को बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु आपण मुख को प्रभु प्रशंसार स्रोत करंतु आउ आपण जेबे आसंती रियल मिनिस्ट्री रे आराधना करिबा पाई आपण गीत सुनिबा पाई मु बहुत आग्रही हुए आपण गीत अति हृदय स्पर्शी आउ आपण स्वर सुमिष्ट प्रभु आपण को एई परी तांको प्रशंसा करिबा पाई व्यवहार करंतु कारण से प्रशंसा निवासी परमेश्वर अटंती प्रशंसा जेउठारे तांको सिंहासन से तहिरे स्थापन करंतु प्रभु आपणक परिवार को सेवा जीवन रे अनुग्रह करंतु आसंतु प्रिय प्रभु को दासों को आमे करताल द्वारा तांको धन्यवाद अर्पण करिबा धन्यवाद वर्तमान आराधना करिथिबा प्रभुंकर प्रिय दासंक पाई वाक्य नहीं आसुथिबा प्रभुंक दासंक निमंते गुमा मंडलीर प्रभुंक दास अछंती लोकपाणी महाशय आज्ञा नमस्कार सुनी पारुछंती कि लोकपाणी महाशय गुमा मंडलीर अछंती सुनी पारुछंती कि आज्ञा मोबाइल ऑन करो अनम्यूट करो अनम्यूट करंतु हां जे माइक चिन्ह रे टिपि दियंतु हे जीवो खुली जीवो हां सुनी पार नमस्कार नमस्कार प्रभु दासों वाक्य आसुथिबा प्रभु दासों संक्षिप्त प्रार्थना करंतु आसंतु प्रार्थना करिवा आया मानकर स्वर्गीय बापा पिता परमेश्वर जीशु राजा
ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ସେ ମହାପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦେଉଛି। ଏ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, এই ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ତୁମ ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳକୁ ଆସି ତୁମ ନାମରେ ଆରାଧନା ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ এই ସୁଯୋଗ ତୁମ ସେ ମହାପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହେ ବାପା ଗୋ, এই ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେକ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ ଏବଂ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ତୁମକୁ ଦେଇ ଶୁଣିପାରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିପାରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, সেই ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କର, ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ସେ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମେ ଯେ ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏଇ ଛୋଟ ନିବେଦନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛି ବାପା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟର ସୁଭିକ୍ଷର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ମାନଙ୍କରେ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ସାଉଁଟିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭାତ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଯେ କି ଶହ ଶହ ଆତ୍ମାଗଣର ବୋଝ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସୁଖ୍ୟାତିପନ୍ନ ଦାସ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଶାନ୍ତ ଆଉ ସରଳ। ତାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅତି ସୁମିଷ୍ଟ, ଆଉ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପରିବାର ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ 2004 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ଆଉ ସେଇ ଦାସଙ୍କୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ, ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭୁଛି ନିଶ୍ଚୟ? ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର 5:30 ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜିର ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦିନ ଦାସକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସମୟ ଟିକେ ପାଇପାରିନି ସାର୍, ତଥାପି ନାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତଥା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଏ, ତଥା ଆଜିର ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ଯେତେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଏ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସିବା। ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦଟି ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ତା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର, ତାର 12 ପର୍ବ 11 ପଦ। ରୋମୀ ତାର 12 ପର୍ବ 11 ପଦ ମୁଁ ପଢିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର। ପୁଣି ପଢିବି,
ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସିଯିବା। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ସେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଠନ କରିନଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ, ତଥାପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। କାରଣ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାପର ବନ୍ଧନରେ ରହିଅଛି। ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ, କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ତାର ତାଡ଼ନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଡ଼ନା। ତାଡ଼ନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟଦାୟକ ବିଷୟ ସବୁ ଆସିଛି। ସେଦିନ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆଜିକାର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ଶୁଣିବା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର କିପରି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ମୁଁ ଆହୁରି 3ଟି ଭାଗ କରିଛି। କଣ ଭାଗ କରିଛି ମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର। ମୁଁ 3ଟା ଏସ୍ ନେଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ନେଇଥାଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ। 3ଟା ଏସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଏ 3ଟି ଏସ୍ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ 3ଟା ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏଠି ଏସ୍ ନେଇଛି। କେମିତି ନେବାକୁ ପଡେ? ମଣ୍ଡଳୀ, ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବୃହତ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିରାଟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ପୁଣି ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନେ ଆଉ ସେଥିରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ପ୍ରଭେଦ ରହିଲା, ତାରତମ୍ୟ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତିକୂଳ ସବୁ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ୟାକୁ ପଢିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ମୋର ବୁଝାମଣା ବୁଝଉଛି। ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଏସ୍ କଣ ମାନେ ସ୍ଲୋଥଫୁଲ, SLOTHFUL ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, SLOTHFUL ସ୍ଲୋଥଫୁଲ। ସ୍ଲୋଥଫୁଲ ମାନେ ଅଳସୁଆମୀ। ଅଳସୁଆମୀ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି? ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ଜିହୁଦୀ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ, ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଦୋଷ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ସେମାନେ ରୋମିତା 3:9-10 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି କଣ, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। 10 ପଦରେ 11 ପଦ, 10-11 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ବୁଝେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ଏପରି ଜଣେ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଳସୁଆମୀ, ଦୁର୍ବଳତା, ସ୍ଲୋଥଫୁଲ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଇଛି, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅଳସୁଆମୀ ହେଇଯାଇଛ, ସ୍ଲୋଥଫୁଲ। ଏଥିପାଇଁ କଣ ହୁଅ? ଆତ୍ମାରେ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ କଣ, ବେଳେ ବେଳେ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଆତ୍ମ ବଡିମା ମଧ୍ୟ ଅଛି,
ଉଦ୍యోଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ତାଡ଼ନାର ଦିନରେ ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ଭାବରେ ବଳବାନ ହେବା ଦରକାର, ସ୍ଲୋଥଫୁଲ ନ ହୋଇ। ସେ ସ୍ଲୋଥଫୁଲ ଅଳସୁଆମୀ, ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତାର ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ସମୟ ବେଳେ ଆହୁରି ସେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନେଟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର କାଗଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁର୍ବଳତା, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନାର ସମୟ, ବେଳେ ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସି ଯାଉଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଆସି ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ସେ ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା କରିଦଉଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କହି ଚାଲିଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ସେ ରୋମୀ 8 ପର୍ବ ଯଦି 35 ପଦ ପଢିବା ଲେଖା ଅଛି କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ସେ 7ଟି ବିଷୟ ଅଛି, 7ଟି ତାକୁ କୃଷ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛି, 7ଟି କୃଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ସେ 7ଟି କୃଷ, 7ଟି କୃଷ ମାନେ କୃଷ ତ କୃଷ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ 7ଟି କୃଷ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ସେ 7ଟି କୃଷ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ବୋହିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଯାଉଛି। କଣ କଣ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା, କି ବିପଦ, କି ଖड्ग। ଏ ଯୋଉ 7ଟି ବିଷୟ, 7ଟି କୃଷ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ୟାକୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଲୋଥଫୁଲ, ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାର 36 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଥା, ମୁଁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବଧଯଜ୍ଞ ପରି, ବଧଯଜ୍ଞ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହେଉଅଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ସ୍ଲୋଥଫୁଲ ଥିବା ହେତୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ହେତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଏସ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ସେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଶିଥିଳ ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀର, ପ୍ରିୟ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରିୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀ, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ। ଆମେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ସ୍ଲୋଥଫୁଲ, ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଅଳସୁଆମୀ ଅଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ଗୀତ 2:11 ଲେଖା ଅଛି କଣ? ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା। ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥାଏ, ଏବ୍ରି ତାର 10:31 ପଦରେ ଆମେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଧରା ପଡିଛୁ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଏ ଜଗତ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ, ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ। ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ଜାଗତିକ ମାନ ସାଧା ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ସେ ସଦା ଜୀବିତ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ରହିଅଛୁ। ଗତକାଲି ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରାତିରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ତଥାପି ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ଜଗତ ରଙ୍ଗରସ, ମତତା, ଲମ୍ପଟତା, କାମୁକତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, ହିଂସା, କଳହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗତି କରୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଶିଥିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ଲେଖା ଅଛି, ଶିଥିଳ ନେବାକୁ ଆତ୍ମାରେ କେମିତି ହେବାକୁ। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ଏଫେସୀୟର 4:13 ପଦ, 1-3 ପଦ ଲେଖା। ଏଫେସୀୟର 4:1-3 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନର ଆହୁତ ହୋଇଛ, ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ 3ଟା P
ପି କଥା କହିବି 3P ମୁଁ 3 ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ S ଆଉ ଅଛି ଆଉ 3P MNOP ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବା ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କରିପାରିବା ଆମେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛେ ସବୁ କାହାକୁ କଟକଣା ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କିଏ ଭଲ ମନରେ ଯାଇପାରିବେ ହୁଏତ କିଏ ଅସ୍ଥିର ମନରେ ଆଉ କିଏ ତ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯାଇପାରିବେ କାହାକୁ କିଏ ମନା କରାଯାଇ ପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଆମେ 2 ଜଣ କଥା କହିଲୁ 18 ପର୍ବରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଦ କହିବି 13 ପଦଟି କହୁଛେ 13 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି କଣ କିନ୍ତୁ ସେଇ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ 3 ପ୍ରକାର ଭାବ ରହିଲେ କଣ ଆପଣା ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରେୟର ସେ କରଗ୍ରାହୀ ହେଉ ପଛେ ସେ ଦୋଷୀକୃତ ହେଉ ପଛେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉ ପଛେ ମାତ୍ର ତାର ପ୍ରଥମ ଭରସା ଅଛି କଣ ଫାଷ୍ଟ ପି ହଉଛି ପ୍ରେୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସେ ଦୋଷୀକୃତ ହୋଇକି ସେ ପଛ ରହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପି କୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ हे ईश्वर मु पापी देखंतु पावरफुल सेकंड पी पावर रे फर्स्ट होची से प्रेयर करंती आउ नीरव न रही शक्तियुक्त भावरे पावर से सेकंड पावर किए सेटा थर्ड पी होची जने पर्सन जने करग्राही जने पापी लोक थर्ड पी से जने पर्सन आउ से जेतले प्रार्थना करछंती आपने देखु प्रथम व्यक्तिटी जेतले प्रार्थना करबा को आसंती मंडली को आसंती कि रियल मिनिस्टर को आसंती रियल मिनिस्टर आप मत कही भाभी आमको कहते भावतु ना रियल मिनिस्टर को मुसारंग मंडली को आसंती प्रार्थना करते 6 प्रकार से 6 थर से कौन करे आय 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 6 थर पर्यंत से निजको धार्मिक मन करती एपाई मंडली दुर्बलता अच्छी से 6 थर पर्यंत जो जगार प्रभु जीशु 7 थर आई कहते ଆପଣ ଯୋହନ 6 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯୋହନ 15 ପର୍ବରେ ସରିବେ 7ଟା ଆଇ ଅଛି ଯୋହନ 6 ପର୍ବରେ ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 8 ପର୍ବକୁ ପଳେଇବେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି 9 ପର୍ବକୁ 10 ପର୍ବ ପଳେଇବେ ମୁଁ ତମେଶ ପାଳକ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଯୋଉ 15 ପର୍ବ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଁ ଆଇ କହିଲେ ଆଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାର ଚେୟାର ରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ 6 ଥର ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି 6 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ ଅତ୍ୟାଚାର ନୁହେଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନୁହେଁ କରଗ୍ରାହୀ ପରି ନୁହେଁ ସପ୍ତାହରେ ଦାନ ଆଉ ଦଶମାଂଶ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା 6 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ କରଗ୍ରାହୀ ପରି ନୁହେଁ ଆଇ এই যে দ্বিতীয় কথা মু কহিলি এই যে করগ্রাহী 3P কোন এক প্রার্থনারে শক্তিযুক্তরে পাওয়ারে সেই করগ্রাহী সেই জনে পাপী লোক পার্সন জনে সে কেমতি প্রার্থনা করছন্তি নই পড়ি নই মানে কোন সি মু এমতি দেখিলে আপন উল্টা লাগুথিবো सी माने कोन चर्च जो माने मंडली को आसंती उद्योगी दरकार जो माने मंडली को आसंती से माने स्वीकार करिवार छे स्वीकार करि से कोन कहले प्रभु मो पापी मते दया कर मो पापी मते दया करो ए जो प्रार्थना से रखिले प्रभु कहले कोन 14 पदरे ए लोक नुहे बरং सही लोक से लोक नुहे बरং एही लोक धार्मिक गणित होई आपना को देखा होछि आपना को से धार्मिक गणित चली गला किंतु से प्रथम लोक 6 थर मजा मजा कथा कहला कोन मजा मजा कथा कहले मजा रे कोन थाए मजा परे सजा थाए तार परिणाम भयंकर थाए एनु आमान को मजा हेले पुनी सजा हे जिबा मन रखिथिबा प्रिय प्रभु को लोक माने आजी आमान पय सुजोग अछि कोन आ माने आसीछु प्रभु को पाखो पे केमती आसीछु माने आमे आजी प्रभु को पाद तळ को आसे स्लोथफुल न होई आमे स्लोथफुल न होई माने अलस्वामी न होई दुर्बल न होई ए शेष काल रे आमान को आसीबाग पड़िबो बलवान सहित
ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ ମତେ ଦୟା କର। ଯଦି କାରଣ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଉଲ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି 2 କରନ୍ତି 9:6 ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଅଳ୍ପ ବୁଣେ ସେ ଅଳ୍ପ କାଟିବ। ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ସମୟ ଦେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଆସିବା ଦରକାର ବି। କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୁଁ ରହିଥାଏ। ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇଲା ବେଳେ, 2ଟାରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ଆଉ 4ଟାରେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସମୟ। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବୁଣିବା ଅଳ୍ପ କାଟିବା, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଶିଥିଳ ହେଇଛି, ଶିଥିଳତାରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଟିବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବେ? এই অকর্মণ্য ଦାସକୁ ନେଇ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇଦିଅ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନେଇ ଯାଅ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇଯାଅ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଦାସକୁ ଅନ୍ଧକାରର ଅନ୍ତର କିଳିମିଳି ସ୍ଥାନରେ ପକାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏସ୍ ସ୍ଲୋଥଫୁଲ। ଆମେ ଚାଲି ଆସିବା ସ୍ଲୋଥଫୁଲ ନ ହୋଇ, ଅଳସ୍ୱାମୀ ନ ହୋଇ, ଦୁର୍ବଳତା ନ ହୋଇ। ସେକେଣ୍ଡ ଏସ୍ ଚାଲି ଆସିବା କଣ? ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ତାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ଜାଗତିକ ମନା ନ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ମନା ହୁଅ। ଯଦି ଆମେ ରୋମୀ ତାର 13:13-14 ପଢ, ଲେଖା ଅଛି କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର। ଜଣା ପଡିବନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ, ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ପରିଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣା ପଡିବନି। ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟର ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା। ଜଣେ ସେବକ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କଣ ଜଣେ ସେବକ କେମିତି? ତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଉଦାର ମନୋଭାବ, ତତ୍ୱାବଧାନ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ସେ ରୋମୀ 12 ଆପଣ 6-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବେ। ଜଣେ ସେବକ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଲେଖା, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଉଦାର ମନ, ଆଉ ତତ୍ୱାବଧାନ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ, ଆଉ କଣ? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଅଭାବ ମୋଚନ କରେ, ପରସ୍ପର ଏକ ମନା ହୁଏ। ବହୁତ ତାଲିକା ଆପଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ, ବହୁତ ବଡ ତାଲିକା ସେଥିରେ ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ ମାନେ ଭୂତ ଲାଗିଲା ଭଳି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାରି ପିଟିଏ କଲେ ଭୂତ ଲାଗିଯିବ ସେଇଟା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅଭିଷେକ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଅଭିଷେକକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଭିଷେକ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ମାତ୍ର ଲେଖା ଅଛି 1 କରନ୍ତି 3:8 କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରୁ। କେହି ଆପଣ, ଯଦି ଆପଣ ଠକିବା, ଠକାଯିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଆଳ ଦେଖାଉଛୁ କଣ? ବିବାହ ଭୋଜର ଆୟୋଜନରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ବିବାହ ଭୋଜ ଆସି ଯୋଗଦାନ କର, ଆପଣ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଅନେକଙ୍କର ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତି, କଣ? ସମୟ ନାହିଁ, ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଗୋଡ ବଥା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ବର୍ଷା ପାଗ, ଏ ରାତିରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି, ମୁଁ ରାତିରେ ହଳ 5 ହଳ ବଳଦ, ରାତିରେ କିଏ ହଳ ବଳଦ ଚାଷ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? ରାତି ସମୟରେ ବଳଦ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବି, କିଣିଛି ଚାଷ ମୋର ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସାୟର, ରାତିରେ କଣ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ହଳ ବଳଦ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବେ? ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ, ରାତିରେ କଣ ବ୍ୟବସାୟ, କଣ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୀତ 32:2 ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଅଧର୍ମର ଆରୋପ ନ କରନ୍ତି ଓ ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନାହିଁ ସେ ଧନ୍ୟ। ଯାହାର ମନରେ, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା। ମାଥିଓ 5:3 ପ୍ରଭୁ ପାର୍ବତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, କଣ ଦେଲେ? ଆତ୍ମାର ଦିନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଏ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଉଠି ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଏ ତାଡନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିସ୍ତେଜ ନ ହୋଇ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମନ ଦୁର୍ବଳ ନ ହୋଇ, ଶିଥିଳତା ନ ହୋଇ, ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକୂଳର ସମୟ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେବା, ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବା, ଯାହାରି ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୁହୁଦା ପୁସ୍ତକରୁ
20 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣା ପାଇଁ ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କଣ କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ମନା ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ମନା ମୁଁ କହୁନି, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମସ୍ୟା। କାରଣ ଆମ 33 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡଳୀର ବର୍ତ୍ତମାନ 34 ବର୍ଷରେ ମତେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଗତ, ଏଇ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ଏସ୍ କହିବି କଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର, ସର୍ଭିଂ ଅଫ ଗଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର। ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତା ମାନଙ୍କରେ କେତେ ବିଷୟ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଇକି ସବୁ ବୋର୍ଡ ସବୁ ମରା ହେଇଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଘର ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ନିଜେ ଭଲରେ ରଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଗାଡି ଧୀରେ ଚଲେଇବେ, ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ସବୁ ବୋର୍ଡ ଯାକ ଫାଟି ଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ସେଠି ଲୋକମାନେ ପଥର ମାରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଏଠି ଆରେ ମଦ ପିଇକି ଚଲେଇବା ପାଇଁ କଣ ଗାଡି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗାଡି ଚଲେଇବା କଥା ଲେଖା ଅଛି, ମାର ତାକୁ କାଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ନାମକ ମାତ୍ର ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଅବମାନନା କରୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ କଣ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଏଇ 24 ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ 2ୟ ମାସର 3ୟ ଦିନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଅଜଣା ପଥ ରହିଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଅଜଣା ପଥ, ସମୟ ନାହିଁ, ବେଳ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଲେଖା ଅଛି କଣ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଯାତ୍ରା 23:25 ଲେଖା ଅଛି, ଯାତ୍ରା 23:25 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତହିଁରେ ସେ 2ଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। 2ଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ କଣ? ସେ ତୋହମାନଙ୍କୁ ଏକ ହଉଛି ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, 2 ହଉଛି କଣ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଗ ଦୂର କରିବା। ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏ ବସ୍ତ୍ରଟା ଟିକେ କମ ଦାମରେ ବି ଚଳିଯିବ, ଘର ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ବି ଚଳିଯିବ, ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ନଥିଲେ ବି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଚଳିଯିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଆଉ 2 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବା। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମରେ ସେବା ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ, ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭଲ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ଥିଲା। ସେଦିନ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ କହୁଥିଲି, ଯଦି ମନେ ଥିବ ପୁରା ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଠି 3ଟା ସି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। 3ଟା ସି, ମୁଁ 3C ବିଷୟରେ କହୁଛି, 3 ବିଷୟରେ କହୁଛି। 3ଟା ସି, 3C କଣ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ 2 ପର୍ବ, ଆମେ ଯଦି ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ, ସମୟ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ଟାଇମ। ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ସି ଲେଖା ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ସି ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କଣ? COMMEND, କମାଣ୍ଡ। COMMEND ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ, ଆଉ ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ, ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇନାହଁ, ଆଉ ତୁମର ସେବା ଭଲ, ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ଭଲ, ତୁମର କର୍ମ ଭଲ। ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, COMMEND କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହାସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ନ କରି ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି,
तुम प्रशंसा कर तुम परिश्रम सब जान आज आप रियल मिनिस्ट्री अच्छा मुझे सेंटिनरी चर्च अच्छी आप जेकोसी चर्च अच्छा बहुत खुशी लगे प्रभु जब प्रशंसा करेंगे कमेंट से कमेंट कला बेले जदि आम जदि सेकेंड को पलि आसवा चारिपदे प्रकाशित 2:4 पदरे आ गोटे कमेंट आसते कौन आम्भे तथापि तुम विरुद्ध यही कथा अच्छी COMMENT END COMMENT कमेंट कमेंट माने कौन अभियोग तुम विरुद्ध कथा अच्छी सेकेंड सी कौन फास्ट सी होची कमेंट सेकेंड सी होची कमेंट तुम विरुद्ध अभियोग अच्छी कौन अभियोग अच्छी थर्ड सी आपको थर्ड सी कौन कमांड COMMAND कमांड कमांड माने कौन सतर्क प्रशंसा कले अभियोग आसिला आ सतर्क अच्छे कौन सतर्क 5 पदर अच्छी जदि मन परिवर्तन करिवो नाही तुमर प्रदीप घुंचेई देबो प्रिय मंडली प्रभु को भाई भौणी माने प्रिय विश्वासी बापा माँ भाई भौणी माने प्रिय रियल मिनिस्ट्री समस्त को यही सुजोग अच्छी आम प्रभु प्रभु कहले तुम आम सेवा करिवो सेवा कर आम जदि सेवा करिवो उद्योगी न होई आत्मार उत्तप्त होई प्रभु को सेवा कर ताहेले आमे तुम अन्न जल आज्ञा एते दरमा आणुची आज्ञा एते अनेक लोक कहते जो आम घर विजिट करिवो अनेक घर विजिट कला एते दरमा एते व्यवसाय भल कि कुआड़े जाउची टंका कुआड़े जाउची हमर धन संपत्ति जना पड़ुनी आज्ञा टी प्रार्थना करंतु अन्न जल एथि सेवा करिवार मुझे प्रथम कहली कौन प्रभु को सेवा कर साधु मान अभाव मोचन कर आतिथ्य प्रिय हुओ अनेक अच्छी ना अनेक समय अच्छे सब सब करार अच्छे जदि करेंगे उदार मनोभाव हेबार अच्छी उत्तम विषय आसक्त हेबार अच्छी स्पिरिचुआली माने स्पिरिचुआली हेबार अच्छी हेले आपण अल्प बुणी थिले मध्य व्यस्त हेबे नाही अल्प संग्रह करिथिले मध्य व्यस्त हेबे नाही जदि आपण बहुत संग्रह करिवे देखा जाउ नथिबो जे अधिक संग्रह कला ताहार कोन बळिला नाही जे अल्प संग्रह कला तार अभाव होला नाही प्रिय प्रभु लोक माने आजी आमे सेवा करिबा प्रभु कहले सेवा कर प्रभु को सेवा कर आज रियल मिनिस्ट्री माध्यम रे ए रात्रि उठी प्रार्थना सेवा कर व्यस्त हेबा को नहीं सेवा कर सेवा कले कोन कहले सेवा पाइबा जदि आमे सेवा करिबा सेवा पाइबा से दिन जीशु गोटे दृष्टांत मध्य कहले माथ्य 25 पर्व रे कौन कहले दक्षिण पार्श्वस्थ लोक मान को कहले कौन कहउछंती हे मोर पितांकर आशीर्वाद पात्र माने कारण मु क्षुधित थिली मते भोजन कराइलो मु तुष्ट थिली एमती 6टा विषय कहले 6टा विषय मु 6 पळे आली कोन क्षुधित तृषित प्रवासी उलंग पीड़ित कारागार 6टा विषय हे मो पिता आशीर्वाद प्रभु आपण केबे आपण थिले प्रभु कारागार रे जे आमे आपण को संखळिल प्रभु आपण निकट को आसिलो पीड़ित थिबार हम केबे प्रभु संखळ किछि दिए किछि खाद्य आपण को सेवा कलो जे मोर लोक जानी जे मोर लोक जानी ताको सहाय्य करछि से मते करेछि बाम पार्श्व लोक कहउछन रे सापग्रस्त माने नाय आगे आपण सब बेले आमे सेवा करछु प्रिय प्रभु लोक माने आज ए रियल मिनिस्ट्री आमे योगदान करछु मो 3टा एस कथा कहिले कोन फर्स्ट श्रद्धफुल हमर जो उद्योगिता अछि उद्योग अछि रियल मिनिस्ट्री योगदान करछु आज प्रातः काल 4:20 रु मु आज 4:20 मिनिट थला मु उठिली प्रस्तुत हो आज्ञा फोन कर देले कर आज्ञा फोन कले मु प्रस्तुत होउतिली माने बसिछि व्यस्त नै बसिथिली उठिबा को पड़ुछि उद्योग अछि व्यस्त हेबार नहीं आत्मा रे उत्तप्त हेबा आत्मा उत्तप्त हेबा बोले आमे कहिबा कि अनेक स्पिरिचुअल हे जवा बोधे प्रभु कहले जणे नाही ना जणे सुधा केही नाही जणे हे सुधा केही नाही मात्र प्रभु आमान गुटे कथा कहले आई न होई सी हो सी माने चर्च मंडली को आसंतु रियल मिनिस्ट्री योगदान करंतु सेवा रियल मिनिस्ट्री चर्च सेटा से आपण योगदान करंतु प्रार्थना रे प्रिय प्रशंसा रे गौरव करंतु केमती भाबरे छाती रे मारी होई उद्ध दृष्टि करबा को साहस नाही सेते बेले प्रभु कहले सेही लोक नहे बरं एही लोक
एणु मोर प्रिय प्रभु लोक माने विश्वासिनी गण जेतेक रोल रियल मिस्टर योगदान करछन्ते प्रभु समस्त को आशीर्वाद करू आत्मिक मन हेब पाई दियंतु सेवा कार्य करिवारे सहायता करू जदि आमे एदर आत्मिक मन आत्मारे बलवान हे जिबा प्रभु आगामी जो क्रोधर दिन महासंकटर दिन अनेक प्रतिकूल दिन अछि अनेक प्रतिकूल दिन समय अछि एबे तो आरंभ हेछि आरंभ मात्र मात्र आउरी सम्मुखरे बहुत समस्या प्रतिकूल थिबा बेले प्रिय प्रभु को लोक माने समस्त मोर अनुरोध आमे शिथिल न होई आत्मा उत्तप्त हेबा सेवा करिबा आ सेवा करिबा प्रभु को राज्यर अंश हे पारिबा प्रभु समस्त को संकेत वाक्य बुझिया पाई सहायता करंतु आ बुझिबारे सहायता करंतु अवश्य अनेक समय प्रसंग शिक्षा देइछंती हमर बड़ बड़ लोग देखुची मो आप माने बहुत अनेक बड़ बड़ प्रभु दास माने अछंती बहुत आप बुझाई पारिबे बुझाई पारिथिबे आ बुझौथिबे भी तथापि ए सामान्य दिन दास ठारू आप माने सुनुछ समय देथवार मु धन्यवाद दिए सुजोग पाई देथवार धन्यवाद दिए जे आमे स्लोथफुल न होई शिथिल न होई आमे स्पिरिचुअली एवं सर्विंग ऑफ गॉड सेवा करिबा आउ तेबे आमे बलवान हेई परिबा शक्तियुक्त हेई परिबा आउ प्रभुଙ୍କର आशीर्वादର कारण होई पारे प्रभु हम समस्त को संकेत देबाक बुझिया पाई सहायता करंतु आउ वाक्य द्वारा प्रभु गौरवान्वित होंतु आमेन समस्त को प्रेज दल मो धन्यवाद दिए नमस्कार धन्यवाद आज्ञा प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु आपण रियल मिनिस्ट्री को आसी समस्त आत्मार उपयोगी वाक्य देइछंती प्रभु आपण को जो विशाल मंडली देइछंती सेतिरे आपण को अनेक आत्मार परित्राणर कारण करी व्यवहार करुछंती करंतु आपण को आपण सेवा जीवन परिवार को मध्य अनुग्रह दियंतु वास्तव रे प्रभु आमन को अनुग्रह कले आज प्रत्येक आत्मार उपयोगी वाक्य तांको दासंक माध्यम रे देइछंती वर्तमान शिथिल न होई आत्मा रे उत्तप्त हेबार समय रहिछि कारण तांको आगमन समय सनिकट आमे की प्रकार आत्मा रे उत्तप्त होई तांको दृष्टि रे ग्रहण योग्य हेबा बा नम्र हेबा द्वारा से आमानकु ग्रहण करिवे प्रभु नम्र आउ चूर्ण मना मानक संगरे ही वास करने को चाहती एणु वास्तव रे आमे निज निज को नम्र करू आउ आत्मा रे उत्तप्त हेउ जो द्वारा प्रभु आमनकु पृथ्वीर अधिकारी करने सहित स्वर्ग राज्यर अधिकारी मध्य करिवे प्रभु अनुग्रह कले तांको दासंकु आनी आमानक आत्मिक जीवन रे सजाड़ी हेबा पई कथा कहिसंती प्रभु अनुग्रह करंतु आउ पुनर्बार प्रभु को दासंकु एई परी रियल मिनिस्ट्री को आनी प्रत्येक को उत्साहित सहित आत्मा रे प्रस्तुत करंतु वर्तमान प्रभु को दासंक पई प्रचारित वाक्य जेमंत प्रत्येक कार्यकारी हेबो प्रत्येक जीवन रे आमे प्रस्तुत होई परिबा एथिपाई आमानक मध्यरे प्रभुक दास होस्य कराड़ महाशय अछंती ताबडा मंडली रु प्रभुक दासंक पाई आजिर प्रचारित वाक्य पाई से प्रार्थना करिवे नमस्कार आज्ञा।